Hello, dear students. In the last class, we were discussing about the uh, symbols for the atoms and atomic mass, the concept of atomic mass, how atomic mass is calculated, and what is atomic mass, how atomic mass is given to the as an individual element. All those things we were discussed in the last class, and you came to know that how symbols are given, what are the rules should be followed while giving the symbols to an element. All those things we were discussed in the last class. So today we are going to learn another concept, that is molecule. So molecule means very simple, nothing but you know that about the element. Element is a smallest unit or single unit, that is called element. So if you are having two or more elements together called molecule, then it may be same element or different elements. Two or more elements, so molecule is a group of two or more elements that are held together by attractive force. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಅದು ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂಥವುಗಳನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So let us give you the example. Look at here. So this is the hydrogen molecule. This is hydrogen molecule. This is oxygen molecule. So look at here, this is two or more hydrogen atoms are there, right? Here is two oxygen atom combined together to form oxygen molecule. Two nitrogen atom combined together to form N2, that is nitrogen molecule. Two chlorine atoms combined together to form chlorine molecule, that is Cl2. Here is nitrogen and oxygen combine to form two different elements, combine to form molecule nitrogen oxide. Here is again three atoms are there, three elements are there, two different elements are there, hydrogen and oxygen. In that, two hydrogen and one oxygen atom combine together to form water molecule. So here in this case, two oxygen total three atoms are there, three elements are there, two oxygen atom, one nitrogen atom, that becomes nitrogen dioxide, NO2, that becomes the molecule, right? So here in this case, carbon dioxide, this is total three atoms are there, that means three elements are there, two oxygen atom, one carbon atom combine together to form carbon dioxide, CO2. Look at here. So this is the molecule, oxygen molecule, O2. This is nitrogen molecule. This is carbon dioxide molecule. But this is not the molecule. This is argon. This is neon. This is the element or atom. And so this is xenon. It's an element. Krypton is an element. But CH4, one carbon atom and four hydrogen atoms are there. That's why this is the molecule, methane molecule. So here is two hydrogen atom is there. So this is the two hydrogen atom is there. This is the hydrogen molecule. But this is not the molecule. This is one single atom is there. That's why this is an element. Understood the difference between atom and molecule? So I hope you came to know that know about the molecule. So take down the question. What is a molecule? Give examples. What is a molecule? Give examples. So ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು, molecules of an element contain atoms of same element. Some of the elements are molecules of some elements contain only one atom, and molecules of some elements contain two or more atoms. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಟಮಿಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಒನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಒನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಒನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಒನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು
ಆಟಮ್ಸ್ಗಳು ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, I will take oxygen. Oxygen, this is there is no ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಟಮೇ ಇಲ್ಲ ಈ ಥರ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ O2 ಫಾರ್ಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. It is always present in the molecule form, that is O2 ಫಾರ್ಮ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, you cannot get hydrogen like this. This is not present. Hydrogen is always present in H2, in the form of H2 in single. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದು ಒಂದೇ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ H2ನೇ ಇರುತ್ತೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ, ಗಾಳಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ O2 ಫಾರ್ಮಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಮೇ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ H2O ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನೋಡ್ರಿ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲಿ O2 ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಬಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಆಟಮ್ಸ್, ಅದರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಬೇರೆ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆದಾಗ ಸಿಂಗಲ್ ಇರ್ಬೋದು. ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿ ಬರೀ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಗೆಟ್ O. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ O2. It is fixed. So ಆ ಥರ some of the examples we are having here. That is, look at argon, you can get single argon. Helium, you can get single atom as a molecule. This is called atomicity. ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ? And this is oxygen O2, hydrogen O2, nitrogen O2, ಕ್ಲೋರಿನ್ O2. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೈಆಟಮಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಡೈಆಟಮಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ P4, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ S8, ಸಲ್ಫರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಬೈನ್ ವಿತ್ sulfur is having sulfur molecule nothing but it's a group of 8 sulfur atoms. Sulfur molecule nothing but it's a group of 8 sulfur atoms. That's why it is called polyatomic. And sodium, iron, aluminum, copper, so these are all monoatomic. So this is called atomicity. What is the group of molecules ಅನ್ನೋದನ್ನ? 1 ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಮೋನೋಆಟಮಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 2 ಕಂಬೈನ್ ಇದ್ದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯ್ತು, 2ನೇ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅದು ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಡೈಆಟಮಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ತುಂಬ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಆಟಮಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಟಮಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕು, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬರಿತಿದ್ದೀರಾ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬರಿತಿದ್ದೀರಾ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಅಥವಾ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಬರಿತಿದ್ದೀರಾ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ 2ನೇ ಇರಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ. ನೀವು 1 ಬರೆದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಅದು ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ನಾನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾಕೆ ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಈಗ ಕ್ಲೋರಿನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, ಇದು ಹೀಗೇನೆ ಇರೋದು ಕ್ಲೋರಿನ್, Cl2 ಅಂತಾನೆ ಇರೋದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈಗ ಸೋಡಿಯಂ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ವಿತ್ ಕ್ಲೋರಿನ್, ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ NaCl. ಸೊ ಈ ಥರ ಬರೆದ್ರೆ NaCl ಅದು NaCl. ಸೊ ಈ ಥರ ಬರೆದ್ರೆ ಇದು ತಪ್ಪು ನಿಮ್ಮದು ಈಕ್ವೇಷನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಸೊ ಯಾಕೆ ಸರ್ ರಾಂಗ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಅಯ್ಯೋ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಸೋಡಿಯಂ 1 ಇದೆ, ಕ್ಲೋರಿನ್ 1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಸೋಡಿಯಂ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಕಂಬೈನಿಗೆ NaCl ಬಂದಿದೆ, 1 ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ಇದು ರಾಂಗ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಡೈಆಟಮಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಕ್ಲೋರಿನ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಡಯಾಟಮಿಕ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ಬರೀಲೇಬೇಕು ನೀವು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಹೀಗೇನೆ ಬರೀಬೇಕು. ಸೋಡಿಯಂ ಮೋನೋಆಟಮಿಕ್, ಸೋಡಿಯಂ ಯಾವಾಗಲೂ 1 ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ 1 ಅಂತಾನೆ ಇರೋದು, ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ಸೋಡಿಯಂ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ವಿತ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಆದರೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು? ಈ ರೀತಿ 2 ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ರಾಂಗ್. ದಟ್ ಈಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ 2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ 2 ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 1 ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ 2 ಹಾಕಿದಾಗ 2 NaCl ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಹಾಕಬೇಕು, ಆವಾಗ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ. 2Na plus Cl2 gives rise to 2 NaCl. This is the equation.
ಸೊ ಯಾಕೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ 2 ಡಯಾಟಮಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಯು ನೋ ದಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ ಅ diatomic molecule. Hydrogen combines with oxygen to form water. ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಪ್ಪು ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ದ O2 ಫಾರ್ಮ್, H2 ಫಾರ್ಮ್, ಹೀಗೇನೆ ಬರೀಬೇಕು. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂತೀವಲ್ವಾ ನಾವು, ಅವಾಗ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಬರೀ H+O ಅಂತ ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ H2+O2 ಅಂತಾನೆ ಬರಿಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಡಯಾಟಮಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ O ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈಗ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಡಯಾಟಮಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಯಾವುದು, ಪಾಲಿಯಾಟಮಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಯಾವುದು, ಎಷ್ಟು ಆಟಮ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದು ಇರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸೋಡಿಯಂ ಹಿಂದೆ ಬರ್ದಿದ್ವಿ, ಅದು ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿತ್ತು, ಸಿಂಗಲ್ ಆಗೇ ಬರೀಬೇಕು. ನೀವು ಮತ್ತೆ N2 ಅಂತ ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಇಟ್ಸ್ ರಾಂಗ್. N2 ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಡಯಾಟಮಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. ಏನಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಓಕೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಇದನ್ನ 2H2 ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೂ 2 ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಹಾಕಬೇಕು. ಅವಾಗ ಇದು 2 ಆಯಿತು, ಇದು 2 ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಇದು 2 × 2 4 ಆಯಿತು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೂ 4 ಮಾಡಬೇಕು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನ, ಇಲ್ಲೂ 4 ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. 2H2 ಪ್ಲಸ್ O2 gives rise to 2H2O. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಪಾಲಿಯಾಟಮಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಈ ಆಟಮಿಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆಮೇಲೆ ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ನ ಬರಿತೀರಾ ನೀವು, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ನ ಬರಿತೀರಾ. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕಂಟೈನ್ 2 or more ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅವುಗಳು ಹೇಗೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ನೋಡ್ರಿ, ನಾನು 20 ತನಕ 25 ಎಲ್ಲ ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ನ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕಂಟೈನ್ ಆಟಮ್ ಆಫ್ 2 or more ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ 2 or more ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಆರ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಅ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಅಮೋನಿಯಾ ಇಸ್ ಅ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಎ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಇದಾವೆ ಅಮೋನಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಏನೇನು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ? ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಎಷ್ಟು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇದೆ? 1 ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ? 3 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೀವು. 20 ತನಕ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಮಾಡಿರಿ ನೀವು. 20 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. 20 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ದು ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟಿದಾವೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನೋಡ್ರಿ, ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ, ಸಲ್ಫರ್ ಇದೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ, 1 ಸಲ್ಫರ್ ಇದೆ, 4 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಯಾನ್ಸ್. ಸೊ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಚಾರ್ಜ್, ಅಯಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಚಾರ್ಜ್. ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆರ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅಂಥವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಮೆಟಲ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಟೈನ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಮೆಟಲ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಟೈನ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಅವುಗಳನ್ನ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಮೆಟಲ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್, ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದಿಷ್ಟು ಪಾಲಿಯಾಟಮಿಕ್ ಅಯಾನ್ಸ್ಗಳು ಇದ್ದಾವೆ, ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೀಗಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಸೋಡಿಯಂ.
ಸೋಡಿಯಂ. ಅಯಾನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಅಯಾನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಸೋಡಿಯಂ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಈ ಸೋಡಿಯಂನ ಆಟಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದರೆ 11, ಅಂದರೆ 11 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. 11 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೆದ್ರೆ ಕೆ ಶೆಲ್, ಎಲ್ ಶೆಲ್ ಮತ್ತು ಎಮ್ ಶೆಲ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆ ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿ 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಮ್ ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನೇ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ಗಳು 11 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನೋ 11 ಇರ್ತವೆ, ಮೈನಸ್ ಅನ್ನೋ 11 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇದು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರನ್ನ, ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಅನ್ನು, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ಇದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಇತ್ತು, ಅಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ 11 ಇತ್ತು, ಮೈನಸ್ 11, ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಟಾನು 11 ಇತ್ತು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ 11 ಇತ್ತು, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಿತ್ತು, ಸಮ ಆಗಿತ್ತು. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚಾರ್ಜ್, ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲ ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಎರಡು ಸಮ ಇದ್ವಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ. ಬಟ್ ಈಗ ಇದು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಇದರ ಪ್ರೋಟಾನ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಆರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು? ಒಂದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಇದಕ್ಕೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ಸೋಡಿಯಂ ಏನಪ್ಪ, ಸೋಡಿಯಮ್ಮಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ 11 ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು 11 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್. ಓಕೆನಾ? ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ಇದು 11 ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಈಗ 10 ಪ್ರೋಟಾನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾರಿ, 11 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು 10 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಗುತ್ತೆ, 11 ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು? 1 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದೇನಾಯಿತು, ಅದ್ರ ಚಾರ್ಜ್ ಏನು ಬಂತು, Na+. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರೆದಿದ್ನಲ್ಲ, Na+Cl-, ಇದು Cl ಹಾಗೇನೆ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿ Na+ ಮತ್ತು Cl- ಆಗುತ್ತೆ. Na+ ಮತ್ತು Cl- ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಸರ್ Cl- ಆಯಿತು ಇದು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದ್ರ ಹತ್ರ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಕ್ಲೋರಿನ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ 2, 8, 7 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನು. ಇದು ಸೋಡಿಯಮ್ಮಲ್ಲಿ 2, 8, 1 ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಈ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಇದು ತಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಹತ್ರ 11 ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇರುತ್ತೆ, 11 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಸೋಡಿಯಮಿಂದ ಈ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಇದು ತಗೊಂಡು ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ 12 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಲ್ವ, ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಸಂಖ್ಯೆ 11 ಅಲ್ಲ 17 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರುತ್ತೆ, 17 ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ 17 ಪ್ರೋಟಾನ್ ಹಾಗೇನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸೋಡಿಯಮಿಂದ ಇಸ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ 18 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು? ಪ್ರೋಟಾನ್ಗಿಂತ 1 ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಯಾಕೆಂದರೆ 17 ಪ್ರೋಟಾನ್ 18 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು -1- ಕ್ಲೋರಿನ್ 1- ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವುಗಳು ಅಯಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ದೋಸ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲದೂ ನಾವು ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, Cl- ಇದೆ, ಎಲ್ಲದು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ನೋಡ್ರಿ, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ದು Mg2+ ಇದೆ. ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಹತ್ರ 12 ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇದೆ, 12 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ 2, 8, 2. ಸೊ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ 2 ಅನ್ನು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ, MgCl2 ಅಂತ, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಕಂಬೈನ್ ವಿತ್ ಕ್ಲೋರಿನ್. ಸೊ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು 10 ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಾಯಿತು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು
ಏನಾಯಿತು ಈಗ 10 ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಇದಕ್ಕೆ? ಎಷ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದವು? 2 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ 2+ Mg2+ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಅಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹಾಗೇನೆ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ದೇನು? ಇದು 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. 2 6 ಇದ್ರದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಬೇರೆಯವರಿಂದ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಅವಾಗ 2 8 ಆಗುತ್ತೆ, ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಅಪ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಬೇರೆಯವರಿಂದ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅದೇನ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಈಗ? ಪ್ರೋಟಾನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 8 ಇದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 8 ಇದೆ. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅನ್ನವು 8, ನೆಗೆಟಿವ್ ಅನ್ನವು ಕೂಡ 8. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅನ್ನವು 8, ನೆಗೆಟಿವ್ ಅನ್ನವು ಕೂಡ 8 ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ? 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಯಾರು ಕೊಡೋರಿಂದ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ತಗೊಂಡು 10 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಈಗ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು? 2 ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು 2- ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಅದರ ಅಯಾನಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟು? 2-. ಸೊ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಸಿಯಾಗಿ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ನ ನಾವು ಇವುಗಳಿಂದ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ನಾನು ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ Mg ಇದೆ. ಇದ್ರದ್ದು ಅಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಬೇಡ, ನಾನು ಫಸ್ಟಿಂದ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಸೋಡಿಯಂ ತಗೊಂಡ. ಇದರ ಅಯಾನಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ? ಪ್ಲಸ್ Na+ ಅಲ್ವಾ? ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇದೆ, ಇದರ ಅಯಾನಿಕ್ ಚಾರ್ಜು ಮೈನಸ್. ಸೊ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇದಕ್ಕೆ 1 ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ 1 ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅವಾಗ ಇದರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ? NaCl ಆಗುತ್ತೆ ಇದರ ಫಾರ್ಮ್. ಇವೆರಡನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? NaCl. ಯಾಕೆ? ಕ್ಲೋರಿನ್ದು ಎಷ್ಟಿದೆ? ಮೈನಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಸೋಡಿಯಂದು ಎಷ್ಟಿದೆ? ಪ್ಲಸ್ಸು, ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 1 NaCl. ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ 1 ಇದೆ ಅಂತ. ಆಲ್ರೆಡಿ 1 ಇದೆ, 1 ಬರೀ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. NaCl ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೆಂಗೆ ಬರೀದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ, ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. Mg ಇದೆ ಅಲ್ಲ, Mgದು ಪ್ಲಸ್ ಅಂದರೆ 2+. Cl NaCl ಕಂಬೈನ್ ಆದಾಗ NaCl ಬಂತು. ಆದರೆ ಇದು NaCl ಏನಾಗಿದೆ? ಈಗ 2 ಇದೆ. Mg 2 ಇದೆ, Cl 1 ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. MgCl ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ. ಈಗ Cl ಎಷ್ಟು? 1. ಇಲ್ಲಿ Cl ಅಲ್ವಾ? ಬರೀ 1 ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು Mg ಕಡೆ ಬರೀರಿ. ಅಂದರೆ Mg ಕಡೆ 1 ಬರೀರಿ. Mg ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 2 ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಯ್ತು? MgCl2. ಯಾವಾಗಲೂ NaCl ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇ ಥರ MgCl ಬರುತ್ತಾ ಸರ್? ಇಲ್ಲ, NaCl ಬೇರೆ, MgCl ಬರಲ್ಲ, MgCl2ನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಯಾಕೆ 2 ಅಂತ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಬೈನ್ ವಿತ್ 2 ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್, ನಾಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದರ ಹತ್ರ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಷ್ಟೇ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿರೋದು. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ Mgಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲೋರಿನ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಕ್ಲೋರಿನ್. ಹಾಗಾಗಿ 2 ಕ್ಲೋರಿನಿಗೆ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ಮು 2 ಕ್ಲೋರಿನಿಗೆ ತನ್ನ ಒಂದೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ 1 ಕ್ಲೋರಿನ್ ಒಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗೋದು, ಅದರ ಚಾರ್ಜ್ -1 ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ MgCl2 ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂತ? ಅದೇ ಥರನೇ ನೀವು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮ್ದು 3+ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ 3 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ಗಳನ್ನು 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಈಗ ಇದು 1 ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? ಇದು 3 ಕ್ಲೋರಿನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ AlCl3 ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮ್ದು 3 ಅಲ್ವಾ? ಆ 3ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಕ್ಲೋರಿನ್ದು 1 ಅಲ್ವಾ? ಅದನ್ನು 1 ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಬರೆದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ 1 ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಪಾಲಿಆಟಮಿಕ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ. ಇವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇವುಗಳನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕು. ನೀವು ಹೈಯರ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದು ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, OH- ಇದೆ. OH- ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್, ಪಾಲಿಆಟಮಿಕ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದು.
ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ? ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ NaOH, OH ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ. OH ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಸೊ OH ಮೈನಸ್ ಇದೆ. ಸೊ OH ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೊ 1 ಮೈನಸ್ OH ಅಂದರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, Na ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, NaOH ಇಸ್ ದ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸೋಡಿಯಂದೆಷ್ಟು Na ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ವಾ, OH ಇಂದೆಷ್ಟು ಮೈನಸ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ 1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಮೈನಸ್ ಸರಿ ಆಯಿತು, ನೋ ನಂಬರ್ಸ್, ಸಮ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ? ಅದೇ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ MgOH ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ, NaOH ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ. Na ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಕಂಬೈನ್ ಆದರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಅದೇ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ಗೆ ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡ್ರಿ, Mg ಇದು 2 ಪ್ಲಸ್ ಇದು OH 2 ಮೈನಸ್ 1 ಮೈನಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಯ್ತಿದ್ರದು, MgOH ಇದು 2 ಮೈನಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಆ 2ನ ತಗೊಂಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ನಾವು. OH ಇಂದ 1 ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ MgOH ಟ್ವೈಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅಂದರೆ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು ಇದಿಷ್ಟು ಸೇರಿಕೊಂಡು 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥವುಗಳು 2 ಬೇಕು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ಗೆ. OH ಅನ್ನೋವು 2 ಬೇಕು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ಗೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದ್ರ ಹತ್ರ 2 ಇದಾವಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು 1 OH 1ನೇ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡವ್ರು ಬೇಕಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು 2 OHನ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಿಕಮ್ಸ್ MgOH ಟ್ವೈಸ್. ಅದೇ Na ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಬರೀ NaOH, Mg ಇತ್ತು ಅಂದರೆ MgOH ಟ್ವೈಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಲಿಯಾಟಮಿಕ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ಥರನೇ KOH ಅಷ್ಟೇ, CaOH ಟ್ವೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. K ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, K ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು K ಪ್ಲಸ್, Ca ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು 2 ಪ್ಲಸ್. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಕಂಬೈನ್ ಆದರೆ OH, ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆದರೆ OH ಟ್ವೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ 2 ಅಲ್ಲ, ಇದು 2 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದು, ಹಾಗಾಗಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಅಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ನ ನಾನು ಇದುವರೆಗೂ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ನಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅವುಗಳದ್ದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು, ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿ ಬರಿಬೇಕು. ಇದ್ರದ್ದು 2 ಇದೆ, 2ನ Mg ಅಂದರೆ 2 ಪ್ಲಸ್, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು Mg ಅಂದರೆ 2 ಪ್ಲಸ್ ಅದನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಬರಿಬೇಕು, Cl ಅಂದರೆ 1 ಮೈನಸ್ ಅದನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್, you just make the formulas by using these minus and plus ions, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಒಂದು 10 ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಬರೀಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು 5 ಮಾಡಿರಿ ಪಾಲಿಯಾಟಮಿಕ್ ಅಯಾನ್ಸ್, ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 5 ಮಾಡಿರಿ, ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 10 ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ನೀವು ನಾನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಲ್ಲ ಈಗ, ಹಾಗೆಯೇ 10 ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದಾವೆ ನೋಡ್ರಿ 10 ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ಸೊ in the next class we will discuss this is how molecule is formed. Today we learnt about the formation of molecules and molecular formulas. Molecular formulas ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ನ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. in the next class we will discuss about the calculations of molecular mass. ಹಿಂದೆ ಆಟಮಿಕ್ ಮಾಸ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಈಗ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? in the next class we will discuss about the molecular mass, how to calculate the molecular mass. I hope you understood today's class. If you are having any questions, you can ask the questions in the group we are going to solve. Thank you. We will meet in the next class.